Good morning, student. Today we're going to see the remaining part of the seventh lesson, starting from the theories of international trade. Theories of international trade. Wait a minute. Okay. The Adam Smith and other economists developed the theories of absolute cost advantage, but it was it was David Ricardo who formulated and explained the basis of theory, namely the theory of comparative cost advantage, which was later improved and refined by the economists like J.S. Mill and others, namely Turing and Hablers. We shall first discuss the Adam Smith theory of absolute cost advantage. இதை பார்த்தோன்னு சொன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் தேரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட் தான் இருக்கு, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஆடம் ஸ்மித். ஸோ நவ் வி கோயிங் டு see the international theory given by the Adam Smith. He developed the theory of absolute cost advantage. Absolute cost advantage. For explaining this, accordingly Adam Smith explained that all nations can be benefited when there is a free trade and a specialization in terms of their absolute cost advantage. Okay. But others said, David Ricardo, who formulated as an explicit and precise theory, namely the theory of comparative cost advantage, which was later improved by other economists, as I told you already. Okay. Next, we're going to see the classical theory, some of the point from the classical theory of international trade. Starting from mercantilist, the pre-16th century takes on as versus the views of trade. Other countries' gain is our country's loss. So this is the opinion about that mercantilism. See, mercantilists always favor to exporting more. Okay, they are not interested to importing goods. Okay. Next, free trade theories, absolute advantage, accordingly Adam Smith. So this is also known as comparative advantage. This later developed by David Ricardo, and specialization of production and the free flow of goods benefit all trading partner economics. And the free trade refined factor proportions. Hicks's Hoyling, 1919, he developed. So factor proportions is coming under the modern theory. This will one by one we discuss from the corresponding slides. International product life cycle, Roy Warner, so 1960. These are some of the theories given by our economics regarding the international trade. So theories of international trade, going to classify into Adam Smith theories, that is theories of absolute cost advantage, and Ricardian theory called a theory of comparative cost advantage, and last one is the modern theory of international trade. This is also called a factor endowment theory. We will discuss it later. Now we go for the one by one. First we go to see the Adam Smith theory of absolute cost advantage. So accordingly, Adam Smith, all nations can be benefited when there is free trade and specialization in terms of their absolute cost advantage. அதாவது அனைத்து நாடுகளுக்குமே வித்தவுட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லாத ஒரு ட்ரேடு தான் அவங்க என்ன பண்றாங்க, லைக் பண்றாங்க. அதே நேரத்தில் ஸோ எந்த விஷயத்துல அவங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்களோ அதை வச்சு அதில் வந்து அதை பெனிஃபிட் அடைகிறவங்களுக்கு தான் அவங்க ட்ரேடை டேக் ஓவர் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரேட் பிட்வீன் டூ கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ட்ரேட் பிட்வீன் டூ கண்ட்ரீஸ், நீங்க ஸ்லைடை பார்க்கலாம். நீங்க செகண்ட் பேராகிராஃப் பாருங்க. Trade between two countries would be mutually benefited when one country produce a commodity at an absolute cost advantage over the other country, which in
turn produce other commodity at an absolute cost advantage of over the first country. அது சிம்பிளா சொன்ன வச்சுக்க, டெக்னிக்கலா நீங்க புரியலாம், நான் சிம்பிளா சொல்றேன். அது ரெண்டு நாடுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ட்ரேடில் பெனிஃபிட் அடையணும் மியூச்சுவலா அப்படின்னு நினைச்சுன்னு வச்சுக்கல. ஸோ ஒவ்வொரு நாடும் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருள் உற்பத்தியில ஸ்பெஷலைஸ் இருப்பாங்க. ஸோ எந்த கண்ட்ரி எந்த பொருள் உற்பத்தியில ஸ்பெஷலிஸ்டா இருக்கோ அந்த நாடு அந்த பொருள் உற்பத்தி பண்ணி ஏற்றுமதி பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அந்த கண்ட்ரில சம் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் சில பொருளை உற்பத்தி பண்றதுல, அந்த பொருள் என்ன பண்ணலாம், தே இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த விஷயம் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், இந்த அப்சல்யூட் காஸ்ட் அட்வான்டேஜ் தேரியில பேசிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த தேரி பார்த்தீங்கன்னா அசம்ஷன் இருக்கு. இதுல 2x2 மாடல் சொல்லுவாங்க. அதாவது there are two countries and two commodities தான். இரண்டு நாடுகளுக்குள்ளே ஒரு வாணிபம், இரண்டு பொருட்களை மட்டுமே சார்ந்தது. ஓகேங்களா? பார்த்தீங்கன்னா லேபர் இஸ் த ஒன்லி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். மற்ற எதையும் மென்ஷன் பண்ணலங்க, டெக்னாலஜி சொல்லல, வேற எதுவுமே சொல்லல. லேபர் யூனிட் ஆர் ஹோமோஜினியஸ், அதாவது ஹோமோஜினியஸ், இது நடைமுறைக்கு சாத்தியமே கிடையாது. ஹோமோஜினியஸ்னா ஒரே மாதிரியா, அது அந்த நாட்டில் இருக்கிற லேபர் ஃபோர்ஸும் இந்த நாட்டில் இருக்கிற ஐ மீன் கண்ட்ரி இன்னொரு நாட்டில் இருக்கிற லேபர் ஃபோர்ஸும் அதனுடைய லேபருடைய ஸ்கில்லும் இன்னொரு நாட்டில் இருக்கிற லேபரோட ஸ்கில்லும் சமமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. பட் அது எந்த வகையிலும் சாத்தியக்கூறுது இல்லை. கிரிட்டிசிஸ்ல கண்டிப்பா பேசுவாங்க அதை. த காஸ்ட் ஆர் பிரைஸ் ஆஃப் த கமாடிட்டி இஸ் மெஷர்டு பை த அமௌண்ட் ஆஃப் லேபர் ரெக்வயர்டு டு ப்ரொடியூஸ் இட். புரியுதுங்களா? அதாவது ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்றதுக்கு ஆனா செலவை எப்படி மெஷர் பண்றாங்கன்னா, அந்த பொருள் உற்பத்தி பண்றதுக்கு எத்தனை லேபர் தேவைப்படுது அதன் அடிப்படையில் இவங்க என்ன பண்றாங்க, காஸ்ட்டை மெஷர் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் தேர் இஸ் நோ டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட். டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா இடையில தான் ஃப்ரீ ட்ரேடு முதல்ல சொன்னாங்க இல்லையா, எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்டுக்கு எந்த விதமான கோட்டாவோ அது டேரிஃபோ கிடையாது பிட்வீன் த நேஷன் சொல்றாங்க. பட் இது நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்லை. நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் இது அப்சல்யூட் காஸ்ட் அட்வான்டேஜ்க்கு. இது மாதிரி ரெண்டு கண்ட்ரி, இந்தியா அண்ட் சைனா எடுத்துக்கோங்களேன். ஸோ வீட்டு கிளாத் ரெண்டு கண்ட்ரி உற்பத்தி பண்றாங்க. அவுட்புட் பர் யூனிட் ஆஃப் லேபர், அதாவது ஒரு எவ்வளோ ஒரு யூனிட் உற்பத்தி பண்றதுக்கு எவ்வளோ என்னது லேபர் யூஸ் பண்றாங்க பாருங்க. பாத்தீங்கன்னா வீட் உற்பத்தி பண்றதுக்கு இந்தியா 100, சாரி 20, சைனா வந்து 8. கிளாத் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 6 and 14 அப்படின்றது வந்து இருக்கு. இதை நம்ம வந்து டயக்ராம் எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்ப்போம். இந்த டயக்ராம் பாருங்களேன். வீட் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்ல மெஷர் பண்ணியிருக்கேன், கிளாத் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல மெஷர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ரெட் கலர் பாத்தீங்களா, ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா லேபர் தான் எடுத்துக்கிறாங்க. சைனா வருது, அதோடைய சைனாவோட ஸ்டேட்டஸ் இது உற்பத்தி பண்றதுல. ஸோ இந்தியா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வீட் அதிகமாகவும் கிளாத் கம்மியாகவும் இருக்கு. அதே சைனா கிளாத் அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணும், பட் வீட்டில் அது இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அது கம்மியாகவும் இருக்குது உற்பத்தி. ஸோ இங்க பாருங்களேன், இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இந்தியா வந்து வீட்டில் ரொம்ப ஃபேவரபிளா இருக்கு. ஓகேங்களா? So it is clear that India has an absolute advantage in the production of wheat over China. சைனா உற்பத்தி பண்றதோட வீட்டை இந்தியா உற்பத்தி பண்றதுல ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கு, நிறைய இருக்கு, நல்ல லாபம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. பட் ஓவர் தி சைனா அண்ட் சைனா ஹாஸ் அன் அப்சல்யூட் அட்வான்டேஜ் இன் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கிளாத். பட் இந்தியா கம்பேர் பண்ணும்போது கிளாத் உற்பத்தியில சைனா வந்து சம் அட்வான்டேஜ் இருக்காங்க. ஸோ அதனால இப்போ என்ன பண்ணலாம், தேர்ஃபார் இந்தியா ஷுட் ஸ்பெஷலைஸ் இன் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் வீட் அண்ட் இம்போர்ட் கிளாத் ஃப்ரம் சைனா. அப்போ என்ன பண்ணலாம், இந்தியா வந்து இந்த 0.026 அந்த யூட்டிலைஸ் பண்றாங்க இல்லையா ஃபார் ப்ரொடியூசிங் கிளாத், அந்த உற்பத்தி எனர்ஜியை என்ன பண்ணலாம், டோட்டலா வீட்டிலேயே போட்டு நம்ம என்ன பண்ண உற்பத்தி பண்ணலாம். ஸோ வீட்டு சர்ப்ளஸ் ஆகும், எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம், நம்ம கிளாத்தை வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம்ன்ற ஒரு முடிவுக்கு வராங்க. ஸோ இதுதான் வந்து அப்சல்யூட் காஸ்ட் அட்வான்டேஜ் தியரின்னு சொல்றது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் we going to see the recording theory of comparative cost advantage. கம்பேர் பண்றாங்க எந்த நாடு இந்த நாடோட எவ்வளோ வந்து அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்றதுன்றத கம்பேர் பண்ண போறாங்க. அப்போ சார் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரிக்கார்டன் பத்தின டேவிட் ரிக்கார்டோ, ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபுல் நேம் அவரு. ஸோ ஒரு பிரிட்டிஷ் எக்கனாமிக்ஸ்ட் அவரு. ஸோ அவர் பண்ணுங்கன்னா ஒரு புக்கு பப்ளிஷ் பண்றாரு, பிரின்சிபல் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமி அண்ட் டாக்ஸேஷன். ஸோ அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த புக்கை வந்து 1817 பப்ளிஷ் பண்றாரு. அதில் தான் கம்பேரிட்டிவ் காஸ்ட் தேரி அப்படின்றத தேரியை பற்றி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. பின்னாடி ஸோ லேட்டர் இட் வாஸ் ரிஃபைன்டு பை த ஜேஎஸ் மில், மார்ஷல் அண்ட் அதர் எக்கனாமிக்ஸ். இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக் டாக்ஸேஷன்றத ஸோ டேவிட் ரிக்கார்டோக்கு பின்னாடி வந்தவங்க உதாரணமாக அவங்க ஜேஎஸ் மில், மார்ஷல் மற்றும் எக்கனாமிக்ஸ் அதை திரும்ப சிறப்புப்படுத்துறாங்க, அந்த தேரியை வந்து ஷார்பன் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி என்ன சொல்றாரு ரெக்கார்டு, என்னன்னு சொல்றாரு. According to Ricardo, a country can gain from
trade when it produce at relatively low cost. என்ன சொல்றேன் புரியுதுங்களா? அது லோ காஸ்ட்னா மற்ற நாட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது, அதான் ரிலேட்டிவ்லி லோ காஸ்ட்னா மற்ற நாட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது எதுல நம்ம லோ காஸ்ட் ஆகுமோ அதில் தான் நம்ம பெனிஃபிட் அடையணும்னு சொல்றாரு. மறுபடியும் படிக்கணும் பாருங்க. According to Ricardo, a country can gain from trade when it produces at a relatively lower cost. பாத்தீங்களா? Even when a country enjoy absolute advantage in both goods. அதாவது நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல, இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் வீட்டு கிளாத் இல்லையா, சப்போஸ் அந்த மாதிரி வீட்டிலையும் கிளாத் ரெண்டுலையுமே நமக்கு அப்சல்யூட் இருந்தாலும் கூட, பட் அமாங் தி டூ ரெண்டுல எதனா ஒண்ணுல நம்ம வந்து ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணணும்னு தான் சொல்றாங்க இதுல. So the country will specialize in the production and export of those goods which are relatively more advantageous. இல்ல, ரெண்டு குட்ல நம்ம ரெண்டு பொருள் உற்பத்தி பண்றோம், ரெண்டு பொருளையுமே நம்ம அட்வான்டேஜ் இருந்தாலும் கூட அமாங் தி டூல விச் ஒன் இஸ், எந்த பொருள் உற்பத்தி பண்றது ரொம்ப அட்வான்டேஜ் இருக்கு அதை சூஸ் பண்ணி நம்ம உற்பத்தி பண்ணி அதில் நம்ம என்ன பண்ணோம் எக்ஸ்போர்ட் பண்றதை நம்ம ஃபாரின் ட்ரேட் நம்ம என்டர்டைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க பாருங்களேன். ஸோ த தியரி பேஸ்ட் ஆன் த ஃபாலோவிங் assumptions. பார்த்தீங்கன்னா 2x2 மாடல் தான் இதுவும். அதாவது 2 nations 2 commodities. லேபர் இஸ் த ஒன்லி எலமெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். இதை வந்து மெத்தட் சொல்ல லேபருக்காக காஸ்ட் மட்டும் தான் மென்ஷன் பண்றாங்க. ஆல் லேபரர் ஆர் ஆஃப் ஈக்குவல் எஃபிஷியன்சி. ஸோ இதுவும் வந்து நம்ப முடியாத ஒரு விஷயம் தான். ரெண்டு நாட்டில் இருக்கிற லேபர் வந்து எஃபிஷியன்சி சமமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதாவது ஆடம் ஸ்மித்துடைய தேரிலையும் சொல்லியிருந்தாங்க. பட் அவர் வந்து ஹோமோஜினியஸ் வார்த்தை சொல்லியிருந்தாரு. இங்க ஈக்குவல் எஃபிஷியன்சி வார்த்தை யூஸ் பண்றாங்க. போத் ஆர் சேம். Labor is perfectly mobile within the country, but perfectly immobile between countries. Okay, இது சாத்தியம். ஒரு நாட்டுக்குள்ள ஒரு நாட்டுக்குள்ள லேபர்ஸ் வந்து எங்கெல்லாம் போயிட்டு வரலாம் வேலை தேடி, பட் மீன் பிட்வீன் த கண்ட்ரின்றது சிரமம். சரிங்களா? ப்ரொடக்ஷன் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு தி லா ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன். சரிங்களா? இந்த லா ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் வந்து பெரிய தேரி. அது லா ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட், அதாவது எந்த அளவுக்கு லேபர், அதாவது ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அதான் கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன் டு ஸ்கேல். உதாரணமா 2 லேபர்னா 2 யூனிட் அதிகமாகுது, 4 லேபர்னா 4 யூனிட் அதிகமாகுது. அப்படி லைக் தட். ஃபாரின் ட்ரேட் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் பேரியர்ஸ். இது சாத்தியமே இல்லாது. இல்லை, அதான் ஃப்ரீ ட்ரேட் என்டர் பண்றது தான். ஃபாரின் ட்ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்னா எந்த பிட்வீன் த நேஷன்ஸ்குள்ள எந்த விதமான பேரியர் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. இது வாய்ப்பே கிடையாது. இந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. கண்டிப்பா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும் பிட்வீன் த நேஷன்ஸ். நோ சேஞ்ச் இன் டெக்னாலஜி ஆஃப்கோர்ஸ். ஏன்னா ஆல்ரெடி லேபர் மென்ஷன் பண்ணதுல டெக்னாலஜி சேஞ்சஸ் இல்லை. நோ டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட். பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன், அது அன்ரியலிஸ்டிக் அசம்ஷன் ஆக்சுவலி. பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன்றது நோ மோர் எக்ஸிஸ்டிங். இல்லையா? ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ன்றது வந்து ஒரு இது மித்து தான். ஆக்சுவலாக ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு சாத்தியக்கூறே இல்லை. அண்ட் நோ கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன். ஆஃப்கோர்ஸ் இது பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஏன்னா ஃப்ரீ என்டர்பிரைசஸ்ல லேசர்பர்னு சொல்லுவாங்க. அதை பிரைவேட் எக்கனாமிக்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸ்ல நோ கவர்மெண்டோட இன்டர்வென்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். அவங்க ஒன்லி தேர் டூயிங் போலீஸ் ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க. அதை இல்லையா, போலீஸோட கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல 0. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் get to see the explanations. பாருங்களேன். இப்போ கம்பேரிட்டிவ் காஸ்ட் அட்வான்டேஜ்க்கு யூனிட் ஆஃப் லேபர் ரெக்வயர்டு டு ப்ரொடியூஸ் 1 யூனிட். அதாவது ஒரு பொருள் ஒரு 1 யூனிட் என்னது கிளாத்தோ வீட்டை உற்பத்தி பண்றதுக்கு எத்தனை யூனிட் ஆஃப் லேபர் அவங்க என்ன பண்றாங்க யூட்டிலைஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்றதுதான். இப்போ இந்த மாதிரி அமெரிக்கா வந்து கிளாத்துக்கு வந்து 100 யூனிட், வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 120 யூனிட்ஸ். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது கிளாத்தை விட வீட்டுக்கு அதிகமாக அவங்க என்ன பண்றாங்க யூட்டிலைஸ் பண்றாங்க லேபரை. 1 யூனிட்டுக்கு 1.2 கிளாத் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டோம். இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் 90:18 இருக்குது. ஸோ 1 வீட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.88 கிளாத்னு இருக்குது. ஓகேங்களா? இந்த டயக்ராம் கீழே பாருங்களேன். லேபர் ரெக்வயர்டு ஃபார் ப்ரொடியூசிங் யூனிட் ஆஃப் வீட், அதாவது 0.120 இல்லையா? அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா அப்சல்யூட்டா இருக்கு. அது லேபர், அதாவது 120 யூட்டிலைஸ் பண்றதுக்கு அவ்வளோ லேபர் அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். லைக் தட் கிளாத் யூட்டிலைஸ் பண்றதுக்கு 100 யூனிட் இல்லையா லேபர் பண்ணுது. பட் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் 90 and 18 ஒரு கம்மியா லேபர் ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கு. இப்போ பாருங்களேன். ஸோ எக்ஸ்பிளேஷன் பாருங்க. இட் இஸ் எவிடென்ட் ஃப்ரம் தி எக்ஸாம்பிள் தட் இந்தியா ஹேஸ் அன் அப்சல்யூட் அட்வான்டேஜ் இன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கிளாத் போத் கிளாத் அண்ட் வீட். அதாவது உற்பத்தி கிளாத், இந்த உதாரணமா இங்க மெஷர் பண்றாங்களா, இது இவ்வளவு தூரம் லேபர்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த வீட்டு உற்பத்தி பண்றதுக்கு கொஞ்சம் லேபர் தான். 0 to 90 உற்பத்தி பண்ற வீட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் தான் தேவைப்படுது லேபர். இங்க அதே மாதிரி லேபருக்கு இங்க வீட்டு கிளாத் உற்பத்தி பண்றது கொஞ்சம் லேபர் தான் தேவைப்படுது. பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் அதனால பாத்தீங்கன்னா
So India should concentrate on the production of wheat in which she enjoying comparative cost advantage. அது ரெண்டுலையுமே நமக்கு வந்து அட்வான்டேஜ் தானே கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் வீட்டில் நமக்கு அட்வான்டேஜ் நிறையா இருக்குது அதனால கிளாத்தை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிட்டு வீட் இந்த லேபர் ஃபோர்ஸ் தூக்கி வீட்டில் யூட்டிலைஸ் பண்ணோம்னு சொன்னால் we can able to produce more wheat இல்லையா ஸோ அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க என்னது அப்சல்யூட் காஸ்ட் அட்வான்டேஜில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க புரியல கம்பேரிட்டிவ் காஸ்ட் அட்வான்டேஜ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்க கிரிட்டிசிசம் பாருங்க லேபர் காஸ்ட் இஸ் எ ஸ்மால் போர்ஷன் ஆஃப் த டோட்டல் காஸ்ட் அதாவது ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்றதுக்கு லேபருக்கான வேஜ் கொடுக்குறது அதை மட்டுமே மென்ஷன் பண்ணா அது ஒரு சின்ன பார்ட் தான் அதை தவிர்த்து நிறைய காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு அதனால இந்த தேரி பேஸ்ட் வந்து லேபர் காஸ்ட் இஸ் அன்ரியலிஸ்டிக் அப்படின்னு கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் லேபரர் இன் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல் எஃபிஷியன்சி கரெக்டுங்களா நான் என்ன சொன்னது அசம்ஷன்ல இருக்கும்போதே சொன்னேன் 2 நாடுகளுக்கு இடையே இருக்கின்ற அந்த லேபருடைய எஃபிஷியன்சி வந்து சமமா இருக்காது அது அன்ரியலிஸ்டிக் அசம்ஷன் அதுதான் இங்க கிரிட்டிசிஸ்ல சொல்றாங்க சரிங்களா இது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கம்பேரிட்டிவ் காஸ்ட் அட்வான்டேஜ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் we going to see the modern theory of international trade நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா somewhat differences இது கிளாசிக்கல் தேரியோட அது ஆடம் ஸ்மித் கொடுத்த தேரியோட அதாவது இங்க பாருங்களேன் ஸோ எங்கே நான் காட்டுற பாருங்க ஸோ இது பாருங்க ஸோ ஆடம் ஸ்மித்துடைய அப்சல்யூட் காஸ்ட் அட்வான்டேஜ் தேரிக்கும் பிளஸ் ரிகார்டியர் கொடுத்த தேரி ஆஃப் கம்பேரிட்டிவ் காஸ்ட் இது அப்சல்யூட் காஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ் காஸ்ட் ஸோ ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் மாடர்ன் தேரி ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் ட்ரேட்ல எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஒன் பை ஒன்னா போயிட்டு இருக்கலாமா நெக்ஸ்ட் okay going to see the modern theory okay so the modern theory developed by Swedish economist the Swedish economist Eli Heckscher and his student Bertil Ohlin in 1990 அப்படின்னு ரெண்டு பேர் தான் என்ன பண்ணாங்க இந்த மாடர்ன் தியரி ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்ற தியரியை அவங்க டெவலப் பண்றாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் திஸ் தியரி என்ன சொல்லுது பாருங்க திஸ் தியரி சேஸ் தட் த பேசிஸ் ஃபார் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் இஸ் த டிஃபரன்சஸ் இன் ஃபேக்டர் என்டோமெண்ட் அதான் சொல்றாங்க ஃபேக்டர் என்டோமெண்ட்னு விஷயம் சொல்றாங்க புரியுதுங்களா ஸோ அந்த தேரி வந்து ரெண்டு அந்த இது இதுக்குமே பார்த்தா ரெண்டு தேரிக்கு டிஃபரன்ஸா சொல்லுது the modern theory of international trade was developed by these peoples this model was based on the Ricardian theory of international trade இந்த மாடல் வந்து Ricardian theory of international trade பேஸ் பண்ணிருக்கு அதே நேரத்தில் இந்த theory என்ன சொல்லுதுன்னா this theory says that the basis for international trade is the differences in factor endowment அதாவது it is otherwise called a factor endowment theory ன்னு சொல்றாங்க இது என்ன சொல்றாங்க அது இது எந்த அளவுக்கு ஃபேக்டர் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் அமையுது அந்த அட்வான்டேஜ் நம்ம பார்க்கறோம்னு சொல்றாங்க ஸோ அதனால இந்த தேரிக்கு பேரு மாடர்ன் தியரி ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட்னு சொன்னா ஒண்ணுதான் இதை என்ன சொல்லலாம் அதர்வைஸ் கால்டு ஃபேக்டர் என்டோமெண்ட் தியரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த தேரியை ஸோ கண்ட்ரிஸ் வித் எ ரிலேட்டிவ் ஃபேக்டர் abundance can specialize and trade அதான் சொன்னா அதாவது இப்போ பாருங்களேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சூப்பராக சொல்லலாம் கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் கண்ட்ரி லேபர் இன்டென்சிவ் கண்ட்ரி அதை எப்படி சொல்லலாம் உற்பத்தியில் அதிகமான லேபரை பயன்படுத்தி உற்பத்தி பண்ணுற நாடு இருக்கு ஸோ உதாரணமாக அந்த நாடு வேணா சைனா இந்தியா போன்ற நாடுகள் பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரிஸ் வச்சுங்களேன் இங்கே மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில் கேபிட்டல் ரேஷியோ குறைச்சிட்டு லேபர் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நம்ம என்ன பண்ணலாம் காம்பன்சேட் பண்ணலாம் ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் லெஸ் லேபர் இருக்கிற கண்ட்ரிஸ் கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் அதர் கண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே லேபர் கம்மியாக இருப்பாங்க பட் கேபிட்டல் அதிகமாக இருக்கும் அங்கே கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் ப்ரொடக்ஷன் டெக்னாலஜி என்னதுங்க கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் ப்ரொடக்ஷன் டெக்னாலஜியை பயன்படுத்துறது நல்லது ஓகேங்களா அதான் பாருங்க அபண்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கில்டு லேபர் ஒரு நாட்டில் அது திறமை வாய்ந்த லேபரர்ஸ் அபண்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கில்டு லேபர் இருக்கும் பட்சத்தில் இங்கே பாருங்க அபண்டன்ஸ்னா அதிகப்படியாக நிறைய இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ abundance of skilled labor அது என்ன பண்ணும் அது leads to specialization leads to export இல்லையா exchange for goods or services produced by countries with the abundance of unskilled labor
என்ன பண்ணுதுங்க, இந்த ஸ்கில்டு லேபர் நாட்டில இருந்து அன்ஸ்கில்டு லேபர்ல இருக்கிற நாட்டோட பொருளுக்கு பணிகளுக்கு இது நம்ம என்ன பண்றாங்க, தே டேக்கிங் ட்ரேட் பிட்வீன் த கண்ட்ரிஸ், இதான் சொல்றாங்க. உதாரணமா அதான் இப்போ அந்த நாட்டுடைய பொருளாதாரம் அந்த நாட்டுடைய மக்கள் தொகையை பொறுத்து லேபர் இன்டென்சிவ் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணலாமா, சாரி மெத்தட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணுமா, இல்லை கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் யூட்டிலைஸ் பண்ணலாமான்னு பார்த்தா இதில் ஒரு லாஜிக்கா திக் பண்ணி ஒரு மாரல் செஷன் நம்ம ஃபாலோ பண்ண சொன்னா இந்தியா போன்ற வளர்ந்த நாடுகள் வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கு. இங்க நம்ம லேபர் இன்டென்சிவ் டெக்னாலஜி ப்ரொடக்ஷன் தான் பயன்படுத்தணும். அப்போதான் நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுக்க முடியும். புரியுங்களா? அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணிட்டோம், அதாவது கேபிட்டலைஸ் பண்ணணும்னு வச்சுங்களா, அதிகமாக கேபிட்டலைஸ் பண்றோம். அப்போ என்ன கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய பேர் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வரும். ஸோ தட் வில் நாட் குட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இது மாரல் ஸ்டேஷன் இது. பட் கண்ட்ரிஸ் அப்படி சிலது யோசிக்கிறது கிடையாது. they want to get more profit, want to have more very good foreign exchange, இதெல்லாம் வேணும்னு சொன்னா அவங்க வந்து என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக அதை ஃபாலோ பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா நம்ம வந்து இந்த தேரி என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த எந்த அதை என்டோமெண்ட் தேரி சொல்றது எந்த விஷயத்துல ஒரு நாடு ஸ்பெஷலைஸ்டா இருக்கோ அதன் அடிப்படையில் அவங்க இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட்ல இன்வால்வ் பண்றது நல்லது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இப்போ எக்ஸ்போர்ட் எம்போடி அண்ட் அபண்டன்ஸ் ஃபேக்டர், அதாவது அதிகமா அபண்டன்ட் ஃபேக்டர் எதுல இருக்கோ அதில் என்ன பண்ணுவாங்க, அதுக்குள்ளதே அவங்க என்ன பண்ண அதிகமாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து ஒரு நாட்டில் வந்து இப்போ இந்தியா போன்ற நாடுகளில் நெல் அதிகமாக விளையுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இது வீட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா அதே பேசுவோம். வீட்டு அதிகமாக முளையுது, வீட்டை கல்டிவேட் பண்றது நிறைய சூழ்நிலை சரியா நல்லா இருக்குங்க, லேபர் ஃபோர்ஸ் அந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு சொன்னா அப்போ வி கான்சென்ட்ரேட் மோர் ஆன் ப்ரொடியூசிங் த வீட். இல்லை அதான் வந்து எம்போடின்னு சொல்றது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கப்பா, இம்போர்ட் எம்போடி த ஸ்கேர் ஃபேக்டர். அப்ப என்ன அர்த்தம், நம்ம எது நம்ம கவனம் செலுத்தணும், எது இம்போர்ட் பண்ணணும், நம்மள்ட்ட எது பற்றாக்குறை இருக்கு ஸ்கேர் ஃபேக்டர்ஸ், நம்மகிட்ட எது பற்றாக்குறை இருக்கோ அதை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதுதான் ஒரு பேசிக்கான லாஜிக். ஓகேங்களா? ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் டோட்டல் assumes a high degree of factor mobility. இது வந்து என்ன பண்ணுது, ஒரு ஹை டிகிரி ஆஃப் ஃபேக்டர் மொபிலிட்டியை வந்து இதை அசியூம் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் அக்கார்டிங் டு த கிளாசிக்கல் தியரி த பேசிஸ் ஃபார் ஃபாரின் ட்ரேட் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? அதாவது இது வந்து கிளாசிக்கல் தியரிக்கும் மாடர்ன் தியரிக்குள்ள ஒரு டிஃபரன்ஸஸ் தான் நம்ம வந்து இந்த ஸ்லைடில் பார்க்க போகிறோம். கிளாசிக்கல் தியரி என்ன சொல்லுது, மாடர்ன் தியரி நம்ம சொல்லுது. போத் அது ஆரம் ஸ்மித்தா இருக்கட்டும், டேவிட் ரிக்கார்டா இருக்கட்டும், ஜேஎஸ் மில்லா இருக்கட்டும், அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ட்ரேட் எப்படி இருக்கு, அப்போ மாடர்ன் தியரி எப்படி இருக்கு, எது எப்படி என்ன விஷயத்துல டிஃபர் ஆகிறாங்க ரெண்டு பேருன்றதை நம்ம இந்த ஒரு ஸ்லைடில் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ பாருங்க, நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன், த பேசிஸ் ஃபார் இது சொன்னது என்னன்னா கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் சொல்றாங்க. த பேசிஸ் ஃபார் ஃபாரின் ட்ரேட் வாஸ் கம்பேரிட்டிவ் காஸ்ட் டிஃபரன்சஸ் அண்ட் இட் கன்சிடர்டு ஒன்லி லேபர் ஃபேக்டர். அதாவது லேபர் ஃபேக்டர் யூட்டிலைஸ் பண்றதா சொன்னாங்களே நம்ம. அப்போ காஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் மற்ற நாடுகளோட அதாவது இப்போ சைனாவில் 100 மூட்டை கோதுமை விளைவிக்கிறதுக்கு எத்தனை லேபர் பயன்படுத்துறாங்க, உதாரணமா ஒரு 20 லேபர் வச்சுக்கோங்க. அதே 100 மூட்டை நெல்லை இந்தியாவில் எத்தனை லேபர் பயன்படுத்துறாங்க, 10 லேபர் வச்சுக்கோங்க. அப்போ நமக்கு தான் லாபம், ஏன்னா 10 லேபரோட காஸ்ட் நம்ம மிச்சம் அது இல்லையா. அப்போ நமக்கு இது பட் ஸோ அந்த காஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து பெனிஃபிட் இது. இல்லை, இதுதான் வந்து லேபரோடைய ஃபேக்டர் பெனிஃபிட் டிஃபரன்ஸ் வச்சு சொல்றாங்க கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ். அது பட் இந்த மாடர்ன் தியரி என்ன சொல்றேன்னா, ஸோ எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் தி காசஸ் ஃபார் சச் கம்பேரிட்டிவ் காஸ்ட் டிஃபரன்ஸ். அதான் சொல்றாங்க. அதுக்கு காரணம் என்ன, ஒரு நாட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருள் உற்பத்தி பண்றதுக்கு கொஞ்சம் லேபரும், அதே பொருளை உற்பத்தி பண்றதுக்கு இன்னொரு நாட்டில் அதிகமாக லேபரும் ஏன் வருது? They are trying to find out the reason for differences in labor required for producing same level of output, same good in the different countries. இதான் விஷயங்களா. ஒரே பொருளை 2 நாடுகளில் ஒரே ஆள் உற்பத்தி பண்ணுவதற்கு பல்வேறுபட்ட லேபர் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது, என்ன காரணம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறதுக்கு அப்படின்னு இவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. யாருங்க? மாடர்ன் தியரி ஆஃப் தட் இஸ் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட். அவங்க தான். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த கிளாசிக்கல் தியரி இது ஒரு அசம்ஷனை பேஸ் பண்ணி அவங்க பண்றாங்க. ஸோ மாடர்ன் தியரி பாருங்களேன், there are 2 countries, 2 commodities and 2 factors, 2 into 2 into 2, 3 இந்த மாடல் அவங்க பயன்படுத்துறாங்க. ஸோ கண்ட்ரிஸ் டிஃபர் இன் ஃபேக்டர் என்டோமெண்ட். அது ஃபேக்டர் என்டோமெண்ட்னா அவங்ககிட்ட ஆஸ்தி எவ்வளோ இருக்குதுன்றது டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஒரு நாட்டில் அதிகமாக இருக்கலாம், ஒரு நாட்டில் கம்மியாக இருக்கலாம்.
commodities are categorized in terms of factor intensity. ஃபேக்டர் இன்டென்சிட்டினா எந்த அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்துறாங்க, எந்த ஃபேக்டர் பயன்படுத்தி அவங்க உற்பத்தி பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றது தான். கண்ட்ரிஸ் யூஸ் சேம் ப்ரொடக்ஷன் டெக்னாலஜி, இதுல மாற்றம் இல்லை. நெக்ஸ்ட், கண்ட்ரிஸ் ஹேவ் ஐடென்டிக்கல் டிமாண்ட் கண்டிஷன். நாடுகளுக்கிடையே டிமாண்ட் கண்டிஷன் சமமா இருக்குன்றாங்க. பட் திஸ் இஸ் சம்வாட் அன்அக்செப்டபிள். ஏன்னா சப்போஸ் ஒரு நாட்டில் அதிகமான மக்கள் தொகை வந்துச்சுன்னா அங்கே டிமாண்ட் கண்டிஷன் அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா ஃபேக்டர் டிட்டர்மினிங் டிமாண்ட் பார்க்கும்போது நம்ம பாப்புலேஷன், சைஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஒன் ஆஃப் த டிட்டர்மினிங் ஃபேக்டர்ஸ். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கண்ட்ரிஸ் ஹேவ் ஐடென்டிக்கல் டிமாண்ட் கண்டிஷன்றது வந்து பார்த்தோன்னா திங்க் பண்ண விஷயம். ஓகே, ஸோ இது ஒரு பாருங்கண்ணே, ஹெக்ஸர்ஸ் ஹர்லின் ஹெச்ஓ தேரம், அந்த இது ஒரு தேரம், அதாவது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அண்டர்ஸ்டுட். இது எப்படி ஒரு ஃபாரின் ட்ரேட் நடந்துச்சு பாருங்களேன். ஹெச்ஓ தேரம்னு சொல்லுதுன்னா ஏ கேபிட்டல் அபண்டன்ட், அதாவது ஒரு எந்த நாட்டில் பணம் அதிகமாக இருக்கு, வருமானம் அதிகமாக இருக்கு அப்படிங்கிற நாட்டில் a capital abundant country will export the capital intensive goods, while the labor abundant countries will export the labor intensive goods. இதான் விஷயமே. அதிகமான கேபிட்டலை பயன்படுத்தி உற்பத்தி பண்ற பொருளை அவங்க இப்போ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். ஆனால் லேபர் கேபிட்டல் இல்லாத வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் லேபரை பயன்படுத்தி உற்பத்தி பண்ற பொருட்களை, ஈஸியாக உற்பத்தி பண்ற பொருட்களை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க. ஃபேக்டர்ஸ் பார்க்கும்போது ஃபேக்டர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ், அதாவது ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் proportions model which link export and import to factor endowments. இது எந்த அளவுக்கு ப்ரொபோர்ஷன்ஸ்னா எந்த அளவுக்கு ஃபேக்டர் பயன்படுத்துறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பொருளை, இதை நான் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் நிறைய உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட், a country export those commodities produced with relatively large quantities of the country's relatively abundant factors. அது abundant factors வச்சுட்டு அதிகமாக உற்பத்தி பண்ற பொருளை தான் என்ன பண்ண நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம். இது விஷயத்தை எங்கேயே சொல்லியிருக்காங்க, பட் இது தனியாக சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸ்போர்ட் நம்ம எந்த பொதுவாக நம்ம எது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும், எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம்னு சொன்னா அது நமக்கு அபண்டண்டா இருக்கணும், அது சீப்பாக உற்பத்தி பண்ணணும். உலக நாடு கம்பேர் பண்ணும்போது இது உலக மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது அது நம்மளுடைய ப்ரைஸ் வந்து அக்செப்டபிளா இருக்கணும், அதுக்கான டிமாண்ட் இருக்கணும். ஓகேங்களா, நமக்கு காஸ்ட் அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணிட்டு அதுக்கான ப்ரைஸ் இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம்னா அங்கே காம்படிஷன் அதிகமாக இருக்கும், வாய்ப்பே கிடையாது, லாஸ் வரும். ஸோ அதனால தான் வெரி கேர்ஃபுல்லாக இங்கே என்ன பண்ணணும், இவங்களுடைய தேரியை ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த தேரி பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு பாருங்க, கேபிட்டல் அபண்டன்ட் கண்ட்ரிஸ். ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் குட்ஸ் இவங்க தான் பண்ணணும். எங்கே? லேபர் அபண்டன்ட் கண்ட்ரி. லேபர் அபண்டன்ட் கண்ட்ரி என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த லேபரை வச்சு உற்பத்தி பண்ண பொருட்களை இவங்க கேபிட்டல் அபண்டன்ட் கண்ட்ரிக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இவ்வளோ சிம்பிள் லாஜிக், அவ்வளோதான். ஸோ இது ஒரு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சம் ஆஃப் தி லிமிடேஷன்ஸ் அடியில் நம்ம பார்க்குறோம், குறைபாடுகள் இருக்குது. Factor endowment of a country may change over time. Of course, the factor endowmentன்றது ஒரே மாதிரி எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா நாட்டிலும் இருக்காது, அது சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தேரி பண்றதுன்றது தவறான ஒரு விஷயமா இருக்கும். The efficiency of the same factors, அதாவது ஈவன் சே லேபர்னு சொல்றாங்க, சே லேபர்னா உதாரணமா லேபர் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்றாங்க. The efficiency of the same factors, உதாரணமா இங்க ஒரு இன்ஜினியர் இருக்கிறாரு, அமெரிக்காவில் இன்ஜினியர், ரெண்டு இன்ஜினியருடைய படிப்பு ஒன்று தான், பட் திறமை ஒன்றா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. சரிங்களா, ஸோ அந்த மாதிரி. ஆனால் அவங்க என்ன தேர்வு என்ன சொல்றாங்க, எஃபிஷியன்சி சேமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க, பட் தட்ஸ் நாட் குட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அமெரிக்கா மே பி லேபர் ஸ்கேர்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ். அமெரிக்காவில் மக்கள் தொகை கம்மி, பட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி பார்த்துச்சுன்னா அதிகமாக இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க. த டோட்டல் லேபர் மே பி லார்ஜ். ஓகேங்களா, அதாவது ஒரு நாட்டில் மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் எஃபிஷியன்சி கம்மியாக இருக்கும். பட் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், ஒரு நாட்டில் மக்கள் தொகை கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் அவங்களோட எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கும், ஆனால் ரெண்டுமே சேமா இருக்குன்னு நீங்க சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் அபவுட் தி மாடர்ன் தியரி ஆஃப்